summa ila ruhi sahibul khal ayana bahrun bin haji murtada wa usulihim wa furuhihim wa dayukum yang ilim ajmain. سلام قال من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلا تكونون تاكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون عليه وسلم بالنور. وقد ورد من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت اول النبيين في الخلق واخرهم في البعث. وقد جاءت الروايات بانه اول الخلق وجودا واشرفه مولودا ولما كانت السعاده الابديه لها ملاحظه خفيه اختصت من شاءت من البديه بكمال الخصوصيه واستودعت هذا النور المبين اصلابه وطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من ذرية آدم ونوح وإبراهيم حتى وصل البنيان العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وهو الذي يفر وخافها من السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى وعملته برعاية الله كما ورد عنها أمرا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد شهر من حبله وقرب وقت برده إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجلس بهم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سلام عليك يا رسول سلام عليك
Salli wa sallim wa barik alaihi wa ala Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها عجلنا له فيها ما نشاء أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا
ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك مهجورا وما كان عطاء ربك محظورا وما كان عطاء ربك محظورا بسم الله الرحمن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلا
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa tarham wa tahannan ala sayyidina maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad Sallallahu وعلى آله wasallam وصحبه mubarak alaihi. أجمعين. حبائبنا الأعزاء والأساتذة الفضلاء حاضرين حاضرات رحمكم الله. ونخص بذكر شيخنا الحبيب حميد نجيب بن محمد بن شيخ أبو بكر بن سالم متعنا الله بطول حياته Amin. وأمده بالصحة والعافية. Amin. Itu juga para tokoh masyarakat, Pak Lurah tadi yang sudah melantunkan bacaan Al-Quran, mudah-mudahan juga diberi oleh Allah keberkahan dan Amin. kita semua menjadi orang-orang yang semakin kuat imannya, semakin mantap keyakinannya. Amin. Juga pada malam hari ini kita memperingati haul juga walimatul urus dari haul almarhum Bapak Haji Muhammad Bahrun. Haji Muhammad Bahrun. Muhammad Bahrun, ya, yang ke-23
memperingati haul. Haul itu artinya perputaran setahun. Haul itu perputaran 1 tahun. Mendoakan orang yang sudah meninggal dianjurkan di dalam Al-Quran, dan tidak ada batasan, tidak ada larangan, tidak ada ketentuan harus berapa hari keberapa, tidak ada larangan. Sifatnya umum. Al-Quran menyebutkan alladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Alladzina ja'u min ba'dihim, orang yang datang setelah mereka, yaqulun, mereka berdoa memanjatkan kepada Allah, rabbana ighfir lana, ampunilah kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan orang-orang yang mendahului kami dalam keimanan. Dikatakan, sebagian ulama mengatakan, dan itu yang populer tafsirnya adalah orang-orang yang meninggal sebelum kita. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna, artinya orang yang mendahului kita. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa sabaquna bil iman artinya kualitas keimanannya yang lebih dari baik daripada kita. Sabaquna bil iman, jadi kualitas keimanannya lebih baik. Kualitas keimanan seseorang beda-beda. Ya, ada orang itu bisa merasakan khusyuk, bisa merasakan hadir, mempercayai apa tentang akhirat itu setelah dia dalam keadaan susah. Ada yang mulai kecil dia sudah yakin, dia terdidik dengan yakin kepada bahwa setelah kehidupan itu ada pembalasan. Ya. Tadi dibacakan ayatnya, wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha. Aradal akhirah, barang siapa yang menghendaki negeri akhirat, wa sa'alaha sa'yaha. Sa'alaha sa'yaha artinya dia berusaha untuk mencapai kehidupan tadi. Dengan apa? Akhirat tidak bisa diganti dengan materi, tapi materi hanya sebagai alat untuk mencapai kepada akhirat. Kekayaan kita bisa infakkan untuk mendapatkan akhirat. Kedudukan, orang punya kedudukan bisa kita pakai untuk mengantarkan kita baik di akhirat. Pemimpin yang baik, dia akan memakmurkan rakyatnya sehingga setiap saat dia akan mendapatkan kebaikan. Pemimpin yang baik membuka tempat-tempat yang baik, memberi izin tempat-tempat yang baik, kemudian madrasah, masjid, majlis taklim seperti saat ini. Masya Allah, sekalipun itu Pak Lurah nggak hadir, pahalanya dapat ya. Kalaupun nggak hadir, lagi hadir ngaji lagi ya, nah, insya Allah dapat pahala yang besar. Amin. Ya, luar biasa itu kalau dilakukan. Pemimpin yang baik memberikan izin-izin hal-hal yang baik. Wa sa'alaha sa'yaha, percaya pada akhirat, yakin pada akhirat. Ya. Tapi sebaliknya, kalau di tempat-tempat itu ada tempat-tempat maksiat, pahalanya, dosanya maaf, itu juga mengalir. Ya. Jadi orang harus meyakini. Kalau ada hal yang baik, masya Allah mengalir terus. Wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun. Jadi ya, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang ini yang perlu dijaga, dirawat untuk umat Islam adalah keyakinan. Karena banyak saat ini orang-orang mengajak kita untuk tidak yakin pada agama. Luar biasa. Promosinya sudah luar biasa, diskon habis-habisan. Ya. Ini kekufuran fasik diajarkan luar biasa. Non-stop ada orang bisa mencaci agama, mencaci Nabi Muhammad, mencaci habaib, mencaci kiai, mencaci ajengan, bebas, luar biasa. Artinya kita diajak untuk tidak percaya, tidak diajak untuk tidak mensakralkan hal-hal yang baik itu. Jadi bahan tertawaan, jadi bahan agama ini dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Maka caranya bagaimana? Kuatkan keyakinan bahwa waktu kita terbatas dan sebentar lagi kita akan sampai, sebelum ke akhirat kita sampai ke alam barzakh. Barzakh itu di mana? Cuma 2 meter dari tanah ini. Digali itu ketemu barzakh. Ya, dimasukkan ke dalam 2 meter selesai barzakh itu. Nggak ada komunikasi lagi. Kalau sejauh-jauh belum sampai ke akhirat, sampai di mana-mana. Itu baru 2 meter dari atas dikubur maksudnya. Itu
barzakh. Nggak ada lagi, nggak ada kabar. Padahal kalau seandainya mereka mengabarkan, kita pasti jadi orang lebih baik semua. Andai kata orang-orang di kuburan itu bangun lagi, oh ternyata benar di akhirat itu yang ya teman saya yang nggak sholat ternyata digebukin di sana. Oh itu yang minum homer begini keadaannya. Ternyata orang yang suka ke masjid diterangkan kuburannya, orang-orang yang baik. Tapi nggak ada berita-berita itu. Apa yang membenteng kita supaya kita harus percaya? Itu agama, yakin, keyakinan. Alaika bitahsinil yakin fa innahu idza tamma sara al-ghaibu 'ainan bila nukri. Hendaknya kalian memperkuat keyakinan bahwa setelah kehidupan ini ada kematian, dan mati ada kehidupan lagi yang kekal selamanya. Kekal. Ya. Para ulama mengatakan kekalnya bagaimana? Orang hidup itu di dalam kubur hidup atau tidur atau mati? Dalam hidup. Dalam alam barzakh itu para ulama mengatakan hidup. Alam barzakh itu hidup. Kebayangkan. Nah, jadi kita tidur itu memang waktu yang sangat minim. Tidur itu cukup tidur di rumah, tidur di majelis saja, ya. Atau tidur waktu sholat Jumat, kita bisa tidur. Nanti di barzakh nggak tidur lagi. Ya. Dari beratnya itu keadaan di dalam setelah ini kehidupan selamanya. Di surga ada tidur, nggak ada tidur lagi. Orang senang. Orang di neraka nggak tidur juga, tapi dia tersiksa. Ya, jadi orang yang begadang dalam keadaan tersiksa kayak orang neraka. Yang begadang dalam keadaan senang berhubungan dengan Allah SWT, dia kayak di surga, seperti di surga. Ya. Jadi itu kehidupan nyata. Maka diajarkan orang ini setelah kehidupan itu, setelah kematian ini ada kehidupan yang kekal. Kalian mencuri ada resikonya, ada dosanya. Yang berzina ada dosanya. Yang melakukan apapun kebaikan ada pahalanya. Terus mengalir. Alaika bitahsinil yakin fa innahu, sesungguhnya idza tamma, apabila sempurna keimanan, keyakinan seorang, saral ghaibu, yang gaib itu ayanan, terlihat seperti mata, jelas, nggak ada yang gaib lagi. Bila nukri, tidak perlu lagi diingkari. Jadi keberadaan akhirat itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang tadi dibacakan ayatnya, ya, yang menghendaki kehidupan di akhirat, dia yakin 100%. Makanya sifat wali-wali Allah apa? Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Enggak perlu takut karena yang menjanjikan Allah SWT, dia yakin. Orang-orang yang mempunyai keyakinan yang penuh, wajib kita saat-saat seperti ini wajib kita baca, kita ingatkan kepada orang supaya orang yang akhlaknya kurang baik, kalau dia tahu bahwa nanti ada kehidupan setelah akhirat. Makanya dalam hadis banyak sekali Rasulullah SAW mengatakan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Yaumil akhir. Kenapa? Yaumil akhir karena ada balasan di waktu itu. Dan kita pada malam hari memperingati haul almarhum dengan membacakan doa, tahlil, itu insya Allah sampai kepada almarhum. Niat daripada sahibul bait membacakan doa dari yang disebutkan dalam ayatnya, alladzina ja'u ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Siapapun yang beriman maka kita doakan. Pesannya adalah ketika kita berteman dengan orang beriman itu manfaatnya lebih baik daripada berteman dengan orang yang tidak beriman, sekalipun materi lebih banyak. Materinya lebih banyak, tapi dia nggak beriman, itu hanya di dunia. Begitu mati udah nggak ada apa-apa lagi, nggak bisa, nggak bermanfaat lagi. Arti hubungan pertemanan dengan orang yang tidak beriman ini cuma di dunia, dibalas di dunia. Di akhirat doanya diterima nggak? Orang yang tidak dengan sama keyakinan dengan kita tidak diterima, itu keyakinan kita umat Islam. Ya, walaupun ada orang yang bilang katanya semua agama sama, begitu ya. Dalam keyakinan umat Islam nggak boleh sama. Inna dina indallahil Islam, nggak boleh disamakan. Tapi itu orang penting, jadi nggak jadi penting lagi karena itu melanggar syariat. Ya, syariat itu tidak boleh digugurkan oleh siapapun. Jadi
Jelas itu bahwa Islam inna dina indallah Islam wa man yattabi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu, enggak diterima selain agama. Maka kita harus yakinkan. Maka bersenanglah kita ketika kita berteman dengan orang yang beriman. Kenapa orang beriman? Sekalipun mereka di Afrika sana jauh dari kejauhan atau dari negeri manapun, dia beriman, doa mereka akan diterima. Ketika kita sudah masuk dalam kubur, kita mendapatkan pengampunan mungkin dari doa-doa mereka, orang-orang soleh walaupun di benua yang sangat lebih jauh dari kita. Tapi sekalipun kita akrab dengan teman seperti apapun, mereka soleh, dia nggak beriman, tidak akan bisa bermanfaat apa-apa. Pertemanan kita hanya terikat dengan materi dan materi. Hadirin rahimakumullah, begitulah cara kita Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah itu merawat hubungan kita dengan leluhur kita dengan mengadakan haul setiap tahun, berdoa, baca maulid, baca sholawat, kemudian pahalanya dihadiahkan. Mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan doa kita semua. Amin ya Allah. Kepada yang kita hadiahkan kepada almarhum yang kita peringati haul. Kemudian juga ketika kita berdoa kepada orang-orang yang baik, kita yakini harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa doa itu akan diterima oleh Allah. Wa dununan jamilatan ya wasilatuna ilaika fala tukhayyibna. Itu Habib Ali mendoakan, berdoa wa dununan jamilatan, prasangka baikku itu jamilatan ya wasilatuna ilaika, jadikanlah ini perantaraku kepadamu. Jadi kita berbaik sangka bahwa Allah akan menerima doa kita. Amin. Yang terakhir, ketika kita berdoa kepada orang-orang yang meninggal, itu kan yakin, kita yakin bahwa itu doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita menghadirkan orang-orang soleh, menghadirkan orang-orang baik untuk mendoakan, mudah-mudahan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan Al-Imam Hasan Al-Basri dalam riwayat yang lain mengatakan bahwa ini cerita ini ada pada Imam Ma'ruf Al-Qarsi. Wallahu a'lam. Ada seorang yang kesehariannya dia mempunyai anak perempuan meninggal dan dia tidak tahu keadaan daripada putrinya bagaimana di akhirat sana. Dia datang kepada Imam Hasan, kemudian bertanya kepada Imam Hasan, wahai Imam, anakku di akhirat sana tidak tahu bagaimana keadaannya, meninggal, sudah meninggal dan saya tidak tahu bagaimana keadaannya di akhirat. Biasanya kalau orang-orang meninggal, orang-orang yang baik meninggal itu anaknya ada mimpi, keluarganya, tetangganya itu ada mimpi, mendapatkan bisyarah, kabar gembira. Dan itu dia datang kepada Imam Hasan, tapi aku tidak mendapatkan keadaan bagaimana anakku. Maka Imam Hasan mengajarkan beberapa sholat, kemudian sholat hajat, kemudian berdoa dengan doa-doa. Jadi mintalah kepada Allah supaya kau melihat bagaimana keadaan putrimu di akhirat sana. Doa, dilakukan apa yang diajarkan dan bermimpi bertemu dengan putrinya, tapi dalam keadaan yang menyedihkan sekali. Putrinya dalam keadaan yang menyedihkan. Bagaimana? Dilihat kedua tangannya terbelenggu dengan api. Dalam keadaan yang baju yang compang-camping, dalam keadaan dia tersiksa. Setelah dia bangun, dia menemui lagi Imam Hasan. Diceritakan mimpinya. Wahai Imam, aku melihat putriku dalam keadaan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Aku semakin sedih lagi keadaanku sekarang. Kemudian beliau mengatakan, bersedekahlah, niatkan mudah-mudahan Allah meringankan adab atau Allah membebaskan daripada adabnya. Maka dia bersedekah. Tapi pada malam hari itu Imam Hasan lah yang bermimpi melihat seorang perempuan dalam keadaan baik, dalam keadaan yang baik, pakaian bagus. Ini menunjukkan bahwa keadaan kalau kita mimpi orang-orang yang baik itu dalam keadaan baik, berarti dia memang benar insya Allah dalam keadaan baik. Kemudian perempuan ini mengenalkan dirinya kepada Imam Hasan. Wahai Imam, aku adalah putri daripada ibu yang meminta doa kepadamu. Begitu. Imam Hasan mengatakan, aku
ibumu cerita bahwa keadaanmu dalam keadaan tidak baik, kamu disiksa dan seterusnya. Kata putri tadi, iya benar. Kami dan di sini ada sekian ribu ya penghuni kubur itu yang disiksa oleh Allah dengan dosa yang bermacam-macam, beragam. Mungkin yang satu ini dosa dengan dosa membuka aurat, mungkin begitu. Yang satu lagi dosanya riba, yang satu lagi dosanya suka bohong, yang satu hasil dengan dosa-dosa yang macam-macam itu ya disiksa. Tapi pagi ini hari Jumat tadi ada peziarah orang soleh lewat di kuburan, kemudian berdoa, kemudian membaca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, kemudian dihadiahkan pahala sholawat tadi kepada penghuni kuburan. Maka seluruh penghuni kuburan yang ada di situ diampuni dosanya. Amin. Oleh Allah SWT dengan berkat sholawatnya orang yang soleh satu kali. Kita tadi baca maulid banyak sekali, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli ala sayyidina, dan seterusnya kita hadiahkan kepada almarhum. Insyaallah ini menjadi pengampunan untuk almarhum dan semua amatil muslimin, keluarga kita, orang tua kita yang sudah meninggal, insyaallah mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan Sahibul Bait Adib ya yang sedang sekarang walimatul urus ya, insyaallah juga jadikan mempelai ini tadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan anak yang banyak, yang soleh, yang baik, dan kita semua yang hadir di tempat ini insyaallah juga diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Apabila ada salah satu di antara kita yang masih banyak dosa, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Amin. Barang siapa di antara kita yang banyak punya masalah, mudah-mudahan Allah angkat masalahnya. Amin. Yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Amin. Subhanahu wa taala. Hada wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah haqq hamdih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqih sayyidina wa maulana Muhammad Masya wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu min ba'dih. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد Masya wa sallim wa barik alaihi الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله. Pada malam hari ini kita berkumpul bersama dalam dua acara yang mulia, yang istimewa, dihadiri oleh para habaib. Jadi yang baru kita dengarkan wa'id hasanah, tunjuk-petunjuk, bimbingan-bimbingan yang begitu baiknya, dan yang demikian yang harus kita kenal dan kita ambil petunjuk-petunjuk baik tersebut biar kita tidak mudah terpengaruh seperti saat-saat masa sekarang ini yang berbagai macam fitnah terjadi. Ya Habibana Muhammad ibn Habib Ahmad Fatah hafizahullah wa ra'ah. Amin. Wallahu ma amalahu wa raja'a fi khair wa fi afiyah. Amin. Wa hamahu fi su'il makruh. Amin ya rabbal alamin. Juga acara yang kita hadiri malam ini ada acara haul mengenang orang yang mendahului kita. Jadi sudah dijelaskan memang kita dituntut di dalam Al-Quran untuk mengenang orang-orang yang telah mendahului kita. Dan juga dibarengi juga dengan acara wali betul urs, acara walimah pernikahan. Masya Allah ya. All kita mengenang orang-orang yang meninggal. Kira-kira agak sedih-sedih apa enggak ya? Tiba-tiba dan lagi ada orang kawin. Ya. Senyum apa? Senyum sama campur. Maksudnya ya, kayaknya sih dibimbing kayak gitu terus. Jangan sedih terus, jangan senang terus berarti ya. Lagi senang ingat-ingat. Lagi sedih juga, jangan sedih terus-terusan. Sekali-sekali boleh senang.
Ya. Semuanya kalau hidup sedih terus, cemberut terus, kira-kira nikmat lagi hidup apa enggak? Habis deh. Tapi kalau senang terus, tambah lagi tertawa sendiri terus. Nah, itu lebih jauh lagi. Orang dia bingung ini. Ya. Tapi alhamdulillah ini diajak tengah-tengah deh. Ya segala satu ambil yang baiknya nih. Jangan ini senang sama susah kumpulin jadi satu. Nggak nyatu jelasnya. Tapi alhamdulillah diajak kenang orang dulu. Kalau bukan karena orang dulu nggak ada yang baru. Ya. Nggak ada pernikahan, nggak ada apa-apa. Sudah kita diajak memperingati haul Pak Haji Muhammad Bahrun dan Haji Muhammad Murtadha. Nah ini memang dianjurkan kita mengenang orang tua kita. Ya. Kenapa tadi sudah dibawakan ayatnya? Allah yang memerintahkan. Jangan ikut ada orang bilang udah orang itu dengan amalnya masing-masing. Ya memang benar amalnya masing-masing. Tapi ngedoain orang-orang dahulu kan diperintahkan. Berarti ada manfaatnya ketika kita mendoakan orang-orang dahulu. Jangan percaya sama orang-orang, orang dahulu dengan setiap orang dengan amalnya. Kita tidak mengingkari itu juga Al-Quran. Tapi apakah ada manfaat mendoakan orang yang telah meninggal? Ada. Tambah lagi orang tua kita sendiri. Yang enggak manfaat itu udah jadi anak lupa sama orang tua. Nah ini enggak manfaat artinya ya. Untuk apa aja? Hidup kayak gitu. Mendoakan orang tua sampai Rasulullah SAW pernah menjelaskan untuk seseorang anak dapat berbakti kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya masih hidup dia nggak sempat berbakti, durhaka, bikin macam-macam, nyakitin hati terus. Orang tuanya udah meninggal satu persatu atau salah satunya masih sempat tobat apa enggak? Masih sempat. Innar rajula la yamutu innar rajula yamutu abawahu aw ahaduhuma. Seseorang itu meninggal kedua orang tuanya atau salah satunya. Wa innahu lahuma la yastaghfir lahuma wa la yazalu yastaghfir lahum hatta yattaba inda Allahi barra. Umumnya anak itu terus istighfar kepada orang tuanya. Senantiasa dia istighfar untuk orang tuanya. Tadinya dia sudah tercantum anak yang durhaka. Gara-gara dia doain terus istighfar terus yang pahalanya untuk orang tua, akhirnya diganti namanya di sisi Allah. Ini anak berbakti kepada orang tuanya. Ini orang tua yang sudah meninggal diistighfari, didoakan. Boleh, bagus sekali. Ada yang bilang, kalau orang tua sendiri boleh, tapi kalau orang lain nggak boleh. Boleh, siapa yang bilang nggak boleh? Al-Quran memang menunjukkan orang lain, orang tua. Tadi dibuatkan ayatnya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqul, orang yang datang. Walladzina, waw ataf itu menunjukkan kepada sahabat-sahabat yang sebelum Muhajirin wal Ansar. Kenapa? Mereka orang-orang hebat. Mereka orang-orang istimewa, sahabat-sahabat Nabi. Hidupnya penuh dengan perjuangan. Hidupnya penuh dengan segala amal ibadah. Hidupnya dengan tauladan yang baik. Akhlak budi pekerti yang hebat. Kita mau nyontoh mereka bisa, tapi paling berapa persen. Tapi Allah gabungkan kalau kita ngamalin apa? Doa. Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaru. Doain mereka terus yang mereka. Berarti nunjukin ayat ini juga adalah dalil kita boleh istighfar, doa untuk orang-orang yang mendahului kita. Siapa? Ada di situ sebutkan orang tua, artinya umum. Orang yang beriman. Jadi udah dijelaskan orang beriman yang mendahului meninggal ataupun orang-orang yang lebih tinggi amal ibadah dari kita nilainya. Pokoknya itu orang yang mendahului kita siapapun mereka boleh didoakan, boleh diminta istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ini udah jelas. Yang nyuruh siapa? Allah di dalam Al-Qur'an. Masyaallah ikhwah rahimakumullah. Berarti perkumpulan serupa ini untuk mengenang orang tua kita baik apa tidak? Baik banget. Kadang-kadang kita nggak ingat sama sekali. Ada perkumpulan seperti ini, ingat juga sama orang tua. Ketika kita ikut baca-baca saja, baca rotib, baca wirid, baca tadi diniatin untuk Bapak Haji Bahrun. Nah, ini niatin seandainya orang tua kita dapat apa enggak? Setiap kita ngasih pahala sama orang lain, malaikat yang ngedoain kita, wala kami dzalik. Untuk ente seperti itu juga.
Itu punya orang tua, punya dapat juga orang tuanya. Wa fadlullah wasi', anugerah Allah itu luas banget. Jadi hadir aja beruntung. Kadang-kadang, wah mau doain orang, mana orang tua aja nggak sempet ngurus. Ya udah dapat semua. Jangan pelit-pelit, jadi doa aja pelit, tambah lagi fulus. Ada orang yang kayak gitu juga. Oh, hebatnya. Masyarakat ikhwah rahimakumullah. Inilah ya, kita ngaji mengenang orang tua pendahulu kita, orang yang sudah dahulu beriman pada Allah, kita doain amalia yang bagus, yang baik, luar biasa. Ya. Masyarakat ikhwah rahimakumullah. Kalau kita mengenang Nabi Muhammad SAW, Wassalamualaikum warahmatullahi orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang percaya sama Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang beruntung, dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum Nabi warahmatullahi Muhammad itu cinta sama orang-orang yang iman sama Allah, iman sama Nabi Muhammad SAW. Kita banyak hal ya, yang kita nggak tahu. Melainkan melalui Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau tentang gambaran tentang dalam kubur, kita nggak pernah lihat, kita nggak pernah tahu. Ya? Tapi Nabi Muhammad SAW pernah lihat apa tidak? Nabi-nabi itu Allah bukakan tahu orang yang di dalam kubur bisa dilihat sama mereka. Nabi Muhammad SAW melihat Rasulullah lagi duduk ke kuburan, orang yang di kubur itu Rasulullah tahu. Banyak sekali riwayat-riwayat seperti itu. Bahkan Rasulullah lagi lewat, ada orang lagi disiksa di kubur, Rasulullah tahu. Hampir dibantu dia, dikasih daun, didoain sama Rasulullah SAW. Akhirnya Allah lepaskan dari siksa. Kalau kita yang lihat, kita keluar dari rumah takut keluar kuburan ya. Karena serem ya, kuburan itu serem ya. Kita kadang-kadang lagi nguburin orang aja lupa, kayak ini sih biasa-biasa aja ya. Coba masuk dalam situ. Ya. Rasain, gimana rasain sendirian di situ ya? Ada apa yang dari situ? Ada. Yang tahu semua itu siapa? Di antara anbiya Allah. Nabi Muhammad SAW. Orang yang saleh. Kita percaya sama Nabi Muhammad SAW. Percaya atau tidak? Rasulullah ngomong kita percaya. Kenapa? Beliau itu di dalam hidup satu kali pun nggak pernah bohong. Nggak pernah bohong dalam berbuat, dalam bertindak. Semuanya sahabat-sahabat itu saksi. Musuh-musuh beliau aja ngakui. Masyarakat Quraisy kalau bilang Nabi Muhammad as-sadiqul amin, jujur, amanat, luar biasa, digelar apa? Jadi sebelum Islam udah dikenal. Kenapa? Memang tidak pernah bohong satu kali pun di dalam hidupnya. Masya Allah. Kita berapa kali bohong hari ini? Banyak. Kita bohong berapa kali hari ini? Hari ini aja nggak tahu. Coba bayang-bayang tadi setelah bohong apa enggak ya? Ngebohongin apa aja ya? Udah nggak kebohongannya sama kita hari ini ya? Ngebohongin istri, atau istri ngebohongin suami, anak ngebohongin bapak, atau ini mah kadang-kadang tadi ngebohongin kucing apa enggak? Udah dipanggil keluar atau dikunci. Bohong juga nih ya. Bohong kadang-kadang apa aja ya? Kalau kita bohongnya banyak. Nabi SAW enggak pernah bohong. Beliaulah yang ngasih tahu gambaran-gambaran macam-macam itu kepada kita. Orang yang percaya, orang yang beruntung. Orang yang percaya ini orang yang beriman. Yang Rasulullah SAW pernah bersabda. Ini Rasulullah kasih berita gembira untuk orang-orang yang beriman sama Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, musnad Imam Ahmad. Riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda gitu. Wadidtu anni laqitu ikhwani. Aku pengen ketemu sama saudara-saudaraku. Kangen Rasulullah, pengen ketemu saudara-saudaranya. Sahabat bilang, ya Rasulullah, alasna nahnu ikhwanuka ya Rasulullah. Bukankah kami ini saudara-saudara engkau ya Rasulullah? Rasulullah menjelaskan, antum ashabi. Kamu itu sahabat-sahabatku. Ikhwani. Rasulullah jelaskan, siapa saudaraku? Alladzina amanu bi wa lam yarawni. Mereka yang beriman denganku tapi tidak pernah lihat aku, kata Rasulullah. Iman, percaya sama Nabi Muhammad SAW. Tapi nggak pernah lihat Nabi, itu Rasulullah kangen, pengen ketemu.
Dari senangnya, dari bangganya dipanggil aja saudara sama Rasulullah. Ini riwayat hadis Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya. Masya Allah. Di situ artinya Rasulullah itu peduli banget sama setiap orang yang percaya, orang mukmin. Orang mukmin itu dicintai sama Nabi Muhammad SAW. Orang mukmin ini masih jangan suka bohong, yang suka khianat, jangan suka menyimpangkan umat. Oh ini ya, kalau yang Masya Allah kalau sudah jadi pemimpin menyimpangkan umat itu lebih besar lagi dosanya. Kenapa? Udah pemimpin itu orang ikut lebih mudah. Dia udah terjerumus ngajak orang rame-rame bisa, iya. Nah, ini bahayanya di situ. Apalagi orang yang dengan basic ilmu agama, sehingga masyarakat percaya banget. Karena orang basic ilmu agama yang ditauladani harusnya Nabi Muhammad SAW. Yakin aja pasti orang ini benar terus, jangan mungkin dia bohong. Tiba-tiba dia bohong. Oh, ini penyakit yang paling besar. Itulah yang pernah ditakuti sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. In akhwafu ma akhafu alaikum asyaddu minad dajjal ulama maksud. Rasulullah bilang itu ulama maksud. Sesungguhnya yang paling aku takuti, lebih takut dari sekalian pada kalian. Bahkan lebih daripada dajjal. Dajjal itu menakutkan, fitnahnya luar biasa. Tapi ada lagi yang lebih menakutkan dari dajjal, kata Nabi Muhammad SAW. Aku ulama maksud. Udah jadi ulama, dipercaya sama umat, dipercaya sama masyarakat, nggak taunya dia kenyang sendiri aja. Ya, kalau dia makan akil, makan sendiri aja. Ya, makanya sendiri nggak peduli sama orang yang lain. Nah ini yang paling dahsyat. Di masa Nabi SAW ada seseorang namanya Rajjal bin Anfuah dari Bani Yamamah, tempat Musailamatul Kadzdzab. Ini Rajjal namanya, bukan Rijal kan naik nih. Ini Rajjal ala kulli hal ya. Namanya nggak banyak kepake emang gitu ya. Nama itu Rajjal, jangan pakai ganti Rijal aja lebih baik kalau ada namanya. Ini Rajjal bin Unfuah. Dia ini masuk Islam ya, bersama wafat utusan dari orang-orang Bani Yamamah. Duduk bersama Rasul SAW belajar sampai oleh Rasul ditugaskan nulis Al-Quran. Sampai segitu jauhnya jadi penulis Al-Quran. Hebat nggak? Kuat banget jadi penulis Al-Quran di masa Rasul SAW. Nggak banyak orang pilihan. Tapi apakah semuanya bisa langsung dipercaya, dipegang? Subhanallah. Rajjal ini hidup sampai wafatnya Nabi Muhammad SAW. Termasuk sahabat yang mulia. Di masa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, terjadi peperangan Sayyidina Abu Bakar umat Islam dengan orang-orang Bani Yamamah. Kenapa? Di sana ada yang ngaku Nabi. Itulah yang namanya Musailamatul Kadzdzab. Musailamah Kadzdzab, tukang bohong. Namanya udah kayak gitu ya. Ya, pembohong ngaku dirinya Nabi. Kebetulan Musailamah ini satu suku dengan Rajjal bin Unfuah tadi, satu suku kan, sama-sama dari Bani Yamamah. Sayyidina Abu Bakar pikir kalau ngutus si Rajjal, kan orang sukunya dia juga mungkin pengaruhnya akan lebih baik. Diutus agar ketemu dan minta si Musailamah ini taubat. Ya, jangan ngaku-ngaku kayak gitu, itu kan kebohongan besar, fitnah terhadap umat Islam. Akhirnya singkat cerita berjalanlah sini Rajjal ini tadi ketemulah dengan Musailamah. Musailamah politiknya dahsyat, ya. Permainan politiknya hebat. Ulama-ulama bisa habis. Ya. Ini kerjanya Musailamah. Yang ngerti-ngerti ilmu bisa, wah, ya. Dengan tawaran-tawaran yang hebat bisa rusak. Dulu nggak pakai miliaran, ya. Ceritanya nggak pakai miliar, ya. Tawaran lain lagi dah. Yang jelas, ketika si Rajjal ini datang disambut, dimuliakan, dihormati, ditawarin tempat yang bagus sekali, dikasih apa yang dia mau. Mau ini langsung cepat ini, bahkan dikasih hadiah-hadiah yang baik. Ini belum ngomong apa-apa udah dapat duluan. Senang nggak kira-kira? Senang nggak? Nah, senang, tapi kira-kira bisa rusak apa nggak? Nah, ini masalah. Ya. Dikasih itu, dikasih ini semua, wah harta dihadapkan, mau berapa ambil.
Akhirnya lihat kehidupan seperti ini, oh menggiurkan sekali. Rusak rupanya si Rajal ini tadi terpengaruh. Ma'udzubillah min dzalik. Akhirnya dia terima dia apa saja yang diminta oleh Musailamah. Oh, dia siap. Sampai diantaranya dia mempengaruhi terutama masa dari Bani Yamamah. Sebetulnya Bani Yamamah itu sendiri tadinya tidak begitu percaya Musailamah itu nabi, tidak begitu percaya, melainkan kelompok kecil. Tapi gara-gara si Rajal ini kan orang dekat sama Nabi Muhammad. Dia ada yang mempromosikan si Musailamah. Dia menyatakan Nabi Muhammad pernah berkata, nah Nabi Muhammad Rasulullah SAW yaqul inna Musailamah nabiyyun ba'di. Nabi Muhammad pernah berkata Musailamah itu adalah nabi setelah aku. Oh, di situ rusak. Percaya semua. Kenapa? Ini penulis Quran. Ini kan punya ilmu. Ini kan orang yang dekat sama Nabi Muhammad SAW. Tapi murtad dia, na'udzubillah min. Masya Allah. Kita takut nih sekarang ini masa-masa sekarang juga ya. Ya, jadi sahabat aja dulu sahabat bisa ada yang murtad. Kembali sekarang kita takut ya. Nanti hati-hati banget. Kalau mau pilih ulama-ulama yang lurus terus, jangan yang suka udah dibelokkan ke sana kemari. Ya. Masyaallah ikhwah rahimakumullah, intinya apa? Rusaklah orang-orang Bani Yamamah. Semuanya akhirnya ngedukung Musailamah. Sehingga terjadilah peperangan yang hebat. Terpaksa Sayyidina Abu Bakar kirim tentara. Tadinya dirayu kalau bisa taubat, nerima ajakan sampai tidak terjadi peperangan yang dahsyat. Tapi karena kejadian lain lagi, bukannya rusak, yang diutus pun menjadi rusak. Terjadi peperangan hingga mengorbankan banyak orang. Nasallallahu al-afiyah. Rusaknya gara-gara siapa? Rasulullah sudah menyatakan lebih menakutkan daripada Dajjal karena ada ulama yang rusak. Ini bisa menghancurkan umat. Masyaallah ikhwah rahimakumullah. Ini masyaallah ikhwah rahimakumullah. Itulah intinya ya, kita ikuti apa yang dibimbing oleh Al-Quran, oleh hadis Nabi SAW melalui ulama-ulama yang kita tahu. Yang nggak mudah dibayangin sama duit, nggak mudah dibayangin sama kedudukan, sama apa-apa, nggak mudah. Kalau memang benar-benar mereka berani sungguh untuk agama Allah, nah itu sulit tapi terjadi. Biasanya banyak yang terpengaruh itu repot. Kita bukan putus asa, memang jarang karena itu yang benar-benar biasanya ya bertahan untuk maju. Kenapa? Ini pernah terjadi beberapa kali. Ada lagi Bal'am bin Ba'ura dulu di masa Nabi Allah Musa AS. Ada lagi orang yang hebat, itu berubah. Ini menyakitkan. Dunia ini bisa ngebeli orang. Alhamdulillah min dzalik. Karena itu kita ingat, dunia ntar lagi mati baru ditutup 2 meter aja sudah bingung banget, tidak bisa ngapa-ngapain lagi ya. 1 meter lebih 2 meter habis tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi subhanallah lupa. Kalau dunia sementara, semuanya tahu dunia sementara. Karena nggak ada yang 100 tahunan lebih, itu jarang banget. Tapi kadang-kadang udah tahu dunia sementara, pakai joget-joget nyanyi dunia sementara. Wah, ya. Lupa dunia sementara pakai joget nyanyi. Mestinya siap-siap sementara tuh mau ngapain ente? Masyaallah ikhwah rahimakumullah. Inilah alhamdulillah baiknya ketika kita mengenang orang-orang yang mendahului kita. Biar apa? Biar ngambil pelajaran. Kalau kita ingat, kita berdoa, kita balik juga kepada Allah. Nah, kita juga harus ingat orang tua kita doakan mereka. Kenapa? Dunia sementara, tak lagi balik semuanya pada Allah. Lalu apa yang kita persiapkan untuk menghadapi Allah? Pasti akan ditanya, pasti akan menjadi orang-orang yang beruntung walaupun hidup di akhir masa. Percaya sama Nabi Muhammad SAW. Cinta sama Nabi Muhammad, beriman sama beliau. Apa saja beliau nyatakan dengan hati riwayat yang dijelaskan, kita pegang teguh. Kita pegang teguh dengan apa yang dibawakan Nabi SAW. Ini baru beruntung. Masyaallah ikhwan rahimakumullah. Inilah kita sama-sama bergembira merayakan peringatan Walimatul Urus. Tapi ingat orang tua kita, biar setiap langkah rumah tangga ini selalu ingat masa depan. Dan kita selalu persiapan masa depan. Kadang-kadang orang salah. Masa depan yang berhasil, kalau sudah jadi itu jadi ini. Walaupun baca Fatihah kadang nggak bisa. Tapi udah, oh anaknya sudah berhasil. Kenapa? Sudah insinyur, anaknya sudah berhasil. Kenapa? Karena udah jadi dokter, anaknya berhasil. Kemana kira-kira ini? Berhasil nanti ntar lagi berapa tahun sih? Berapa tahun? Masuk kubur. Tambah lagi terakhir ini banyak COVID. Gak sampai nunggu tahun-tahunan. Yang ini meninggal, yang itu meninggal. Sampai kaget semua pada ya. Cuma di sini aja yang nggak kayak gitu ya.
Apa sama juga? Sama. Sama juga. Sampai main tekap-tekapan terus gitu. Gara-gara apa? Ya, gara-gara takut. Takut, ya. Kadang-kadang lupa juga. Kenapa ya takut banget ya? Oh, dia sih takut-takut. Bukan takut, waspada, jaga-jaga. Tapi kalau takut banget, yang harus ditakut itu Allah. Bukan makhluk Allah yang kecil kayak gitu ya. Waspada boleh, jaga-jaga boleh. Tapi bukan itu hal yang benar-benar menakutkan kita. Persiapan untuk kita menuju pada Allah itu lebih penting daripada takut sama hewan yang kecil itu. Ya, hewan kecil, namanya kecil, mesti digilas-gilas aja habis ya. Ini mau ngegilas juga bingung, digilas halus banget. Gitu. Biasanya kita kalau mau yang gede, nah takut, wajar, gede, besar. Ya. Nah, kalau mau yang kecil, kenapa takut sama yang kecil? Rupanya takut juga sama yang kecil. Dari dulu kan ngira kayak gitu ya. Subhanallah. Tapi berapa banyak Allah adab seperti Namrud itu yang pernah membakar Nabi Allah Ibrahim AS, diadab dengan apa? Dengan nyamuk, kecil-kecil. Ya, nyamuk, ada juga nyamuknya agak gede. Yang jelas, nyamuk inilah yang menggigit mereka, ngabisin mereka masuk ke hidungnya. Seperti masuk ke hidung sampai ke otaknya Namrud. Nyamuk. Ya. Jadi kadang-kadang kita lihat, yang besar menakutkan. Ya, nggak ada yang menakutkan kalau kita pegangan sama Allah. Nggak ada yang mau membuat kita sedih, susah, risau, nggak ada kalau kita pegang benar-benar pada Allah. Semuanya menjadi kecil kalau pegang kita pada yang maha besar. Pegangan pada Allah, semuanya kecil. Masyaallah, ikhwah rahimahullah, ini pengantin kita doakan insya Allah rumah tangga yang berkah. Amin. Rumah tangga yang penuh dengan rahmah, dengan sakinah, mawaddah. Allah SWT jadikan rumah tangga mereka tenteram, rumah tangga penuh dengan cahaya, rumah tangga yang menurunkan anak yang soleh dan solihah, anak-anak yang berpegang di jalan Allah SWT, hingga insya Allah menjadi kebanggaan bagi Nabi Muhammad SAW. Orang yang dirindukan oleh Nabi kita Muhammad SAW karena imannya, karena takwanya, karena cintanya pada Allah dan Rasulnya. Allah SWT ampuni dosa-dosa kita, Allah ampuni dosa-dosa orang-orang tua kita, Allah SWT berikan untuk mereka rahmah, Allah SWT berikan maghfirah, Allah SWT berikan kebahagiaan, Allah SWT selamatkan, amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum. Kita tutup dengan tanqidul dzikir, nanti baru kita lanjutkan dengan doa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin. وأصل الأحوال بلغ الأمال وضع الذنوب ويسر الغيب شكره ونور القلوب بلغ القلوب جانب المحبوب ويحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ويقضي حاجتنا وقصدنا دنيوية وأخروية ويبارك فينا في أولادنا وأحبابنا ومعنا ورزقنا ويجعل آية خاصة وإنا خاصة وأن الله يبارك في العريسين ويجمعهما شم فيه ويجمع شملهما في طرف عافية وأن الله يغفر بيتهما بالخيرات والمسرات والفيوضات والإمدادات والطمأنينة والسكينة والأرزاق الواسعة الحسن والمعنوية والنفع الواسع بآخر البارية وأن الله يبارك فينا في أولادنا وحبابنا جميعا وأن الله يحيينا على محبة حبيبنا الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم ويستعملنا على سنته ويتوفانا على ملته ويحشرنا في زمرته ويجعلنا من رفقائه ويوردنا حوضه ويسقينا بيده الشريفة ويجمعنا في الدنيا قبل الآخرة ويغفر لنا ما لم يستمر وأن الله ينصر الإسلام والمسلمين وأن الله يوحد صفوف المسلمين ويؤلف بين قلوب المسلمين ويهلك أعداء الدين الله يقلل تدبيرهم ويقرب تدبيرهم ويقطع دبيرهم ويقدم ويقطع عز المقتدر وعلى كل نية صالحة ومن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وارزقنا معرفة ورزقا معصوما لا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا منا ولا الينا شيئا ولا محروما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انا نسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الدنيا وعلى اله وسلم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.